My dear student, welcome to Jack Home Tuition YouTube channel. এতিয়া এক্সারসাইজ 12.1 গণিত বিলাক কৰা হ'ব। ইয়াতে 12.1 বৃত্ত সম্পৰ্কীয় গণিত দি আছে, অৰ্থাৎ বৃত্তৰ পৰিধি আৰু বৃত্তৰ কালি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। 12.1 যে গণিত বিলাক আছে এইবিলাক। ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকৰ বৃত্তৰ পৰিধি আৰু কালিৰ ফৰ্মুলা জানিব লাগিব। যেনে বৃত্তৰ পৰিধিৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল 2πr और कालिर फर्मुलाटा पाई आर स्क्वायर, अर्थात बृत्तर परिधिर फर्मुला हल 2πr और कालिर फर्मुला हल पाई आर स्क्वायर, जोत आरटो हल बृत्तर व्यासार्ध और कि आरटो हल बृत्तर व्यासार्ध। ये तुम्हारे मन रखिबा। एतिया एक्सारसाइज 12.1 एक नम्बर गणित चुआ। एक नम्बर गणित कैसे दुटा बृत्तर व्यासार्ध यथाक्रमे 19 सेमी और 9 सेमी, अर्थात दुटा बृत्त दी आछे। बृत्त दुटार व्यासार्ध एटा दी आछे 19 सेमी और एटा दी आछे 9 सेमी। इयाते दुटा बृत्त अंकन करिछु तोमालोक चुआ, एटा डांगर एटा सरू, अर्थात प्रथम बृत्त जार व्यासार्ध दी आछे 19 सेमी और एटा सरू तार व्यासार्ध दी आछे इयाते 9 सेमी, अर्थात प्रथम बृत्त जेटो दी आछे ताक जदि व्यासार्धटक आर डिनोट करा हय, आर धरा हय, एटुक जदि R1 और एटुक जदि R2 धरा हय, तेनहले प्रथम बृत्तटर व्यासार्ध हबो 19 सेमी और द्वितीय बृत्तटर व्यासार्ध दी आछे 9 सेमी। एतिये कइसे তোমালোক চোৱা কোশ্চেনটো যে এটা বৃত্তৰ ব্যাসার্ধ নির্ণয় করা আন এটা বৃত্ত অর্থাৎ তৃতীয় বৃত্ত, এটো যদি প্রথম বৃত্ত হয় এটো দ্বিতীয় বৃত্ত, তেনেহলে এটা বৃত্ত মানে তৃতীয় আন এটা বৃত্তৰ ব্যাসার্ধ নির্ণয় করা, ব্যাসার্ধ নির্ণয় কৰিব লাগিব। ধৰা এইটো হল তৃতীয় বৃত্ত, মই অঙ্কন কৰি ৰাখিছো, যাৰ ব্যাসার্ধ নির্ণয় কৰিব লাগিব, তাক ব্যাসার্ধটো ধৰিলো r। নির্ণয় করা যদিহে ইয়াতে শর্ত দিছে এটা যার যার परिधि, जार माने এই তৃতীয় বৃত্তটার परिधि বৃত্ত দুটার परिधिर समष्टिर समान हब। বৃত্ত দুটা মানে আগত যে দুটা বৃত্ত দিয়ে আছে তোমালোক চোৱা, অর্থাৎ প্রথম বৃত্ত আর দ্বিতীয় বৃত্ত যে দিয়ে আছে এই দুটা বৃত্তর परिधिर समष्टिर समान हब তৃতীয় বৃত্তটার परिधिर समान परिधि, अर्थात তৃতীয় বৃত্তর परिधि प्रथम और द्वितीय বৃত্তর परिधिर समष्टिर समान हब। এইখিনিতে তোমালোক গণিত आरम्भ करिबा। তোমালোক लिखिब पारिबा जेहेतु जेहेतु बोली कि लिखिबा তোমালোক चोआ जे तृतीय बृत्तर परिधि, तृतीय बृत्तर परिधि इकुआल कि हब प्रथम बृत्तर परिधि प्लस द्वितीय बृत्तर परिधि। जेहेतु कइसे प्रथम और द्वितीय बृत्तर परिधिर समष्टिर समान हल तृतीय बृत्तर परिधि, सेয়ে তোমালোক लिखा प्रथम बृत्तर परिधि, प्रथम बृत्तर परिधि प्लस हब कि द्वितीय बृत्तर परिधि, এইখিনি তোমালোক লিখিবা। अर्थात तृतीय बृत्त जेटो आछे एटु शर्त दी आछे जे तृतीय बृत्तटर परिधि हब प्रथम बृत्तर परिधि प्लस द्वितीय बृत्तर परिधि, अर्थात प्रथम बृत्तर परिधि और द्वितीय बृत्तर परिधिर समष्टिर समान हल तृतीय बृत्तर परिधि। हे इयाते लिखा हल जे तृतीय बृत्तर परिधि इकुआल प्रथम बृत्तर परिधि प्लस माने समष्टि करे दिया हल द्वितीय बृत्तर परिधि। एतिया चोआ और एतिया परिधिर फर्मुला तुम्हारे जाना आछे, एटु हल 2πr। तृतीय बृत्तर व्यासार्धटा धरा हयेछे r, गतिके तृतीय बृत्तर परिधि हब 2πr इकुआल एतिया प्रथम बृत्तर परिधि, प्रथम बृत्तर व्यासार्ध धरा हयेछे r1, हे इयाते हब 2πr1 प्लस एके दरे द्वितीय बृत्तर परिधि हब 2πr2, व्यासार्धटक r2 बोली धरा हयेछे। और चोआ तोमालोक एते लिखा 2πr लिखिब लागिब इकुआल ए दुटार पर 2π कमन যাব, हे 2π इयाते कमन लब लागिब। कमन लले ब्रैकेटत थाकिब इयाते r1 प्लस इयाते थाकिब r2, और एतिया चोआ 2π और 2π काटि যাব, तेनेहले इयाते थाके r इकुआल होफाले थाकिब r1 प्लस r2 और r इकुआल एतिया r1 माने प्रथम बृत्तर व्यासार्ध और r2 माने हल द्वितीय बृत्तर व्यासार्ध। एतिया चोआ तोमालोक प्रथम बृत्तर व्यासार्ध
R1 মানে 19 সেমি এইটো কিতাপত দি আছে আৰু দ্বিতীয় বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ যাক R2 ধৰা হৈছে এইটো 9 সেমি কিতাপত দি আছে। ইয়াতে আহিছে R1 আৰু R2 প্লাস কৰিব লাগে, সেই ইয়াৰ মান বহাই দি প্লাস কৰিলেই আমি R ৰ মানটো পাই যাম। সেই ইয়াতে R1 ৰ মান লিখা 19 প্লাস R2 ৰ মান লিখিব লাগিব 9 or R ইকুয়াল প্লাস কৰিলে হ'ব 28। অর্থাৎ কৈছে যে তৃতীয় একটা বৃত্ত নির্ণয় বৃত্তর ব্যাসার্ধ নির্ণয় করা, তৃতীয় বৃত্তটোর ব্যাসার্ধ নির্ণয় করা যার পরিধি প্রথম দুটা বৃত্তর পরিধির সমষ্টির সমান। সেই শর্ত প্রয়োগ কৰি আমি তৃতীয় বৃত্তটোৰ ব্যাসার্ধ আৰৰ মান বাহিৰ কৰিলো, কিমান হল 28। গতিকে লিখিবা এতেকে তৃতীয় বৃত্তটোৰ ব্যাসার্ধ ইকুয়াল কি হব 28 সেমি। অ্যান্সার এই দৰে তোমালোক 1 নম্বৰ গণিত কৰিবা। নাম্বার 2 দুটা বৃত্তর ব্যাসার্ধ যথাক্রমে 8 সেমি আর 6 সেমি দি আছে। দুটা বৃত্ত প্রথম বৃত্তর 8 সেমি ব্যাসার্ধ আর দ্বিতীয় বৃত্তটোর 6 সেমি। এটা বৃত্তর ব্যাসার্ধ নির্ণয় করা অর্থাৎ তৃতীয় আন এটা বৃত্ত নির্ণয় কৰিব লাগিব যার কালি অর্থাৎ তৃতীয় বৃত্তটোর কালি বৃত্ত দুটার কালির সমষ্টির সমান। অর্থাৎ প্রথম যে দুটা বৃত্ত দিয়ে আছে অর্থাৎ প্রথম বৃত্ত আর দ্বিতীয় বৃত্ত সেই বৃত্ত দুটার যে কালি হব সেই কালি দুটার সমষ্টির সমান হব তৃতীয় বৃত্তটো। অর্থাৎ যেটো তৃতীয় বৃত্তর ব্যাসার্ধ নির্ণয় কৰিব লাগিব সেই তৃতীয় বৃত্তটোর কালির সমষ্টির সমান হব প্রথম দুটা বৃত্তর কালি। প্রথম দুটা বৃত্তর যে কালি আছে সেই কালি দুটার সমষ্টির সমান হব তৃতীয় বৃত্তটোর কালি। এইটো হল চর্ত। এই চর্তৰ উপর ভিত্তি করে আমি গণিতটো কৰিম। চোৱা তোমালোক, মই ইয়াতে দুটা চিত্র অঙ্কন কৰিছো অলরেডি। 2 নম্বৰ গণিতটো চোৱা। এটা প্রথম বৃত্ত যার ব্যাসার্ধ দি আছে 8 সেমি, যাক আমি R1 বুলি ধরিলো, এইটো হব 8 সেমি। আর দ্বিতীয়টো দি আছে R2 ধরিলো, ইয়ার ব্যাসার্ধ দি আছে 6 সেমি। এনে দুটা বৃত্ত দি আছে, এনে দুটো বৃত্ত থাকিলে তেওঁলোকে চর্ত দিছে যে আন এটা তৃতীয় বৃত্তর ব্যাসার্ধ নির্ণয় করা, যাক R বুলি ধরিলো। ব্যাসার্ধ নির্ণয় করা যার কালি অর্থাৎ তৃতীয় বৃত্তটোর কালি প্রথম আর দ্বিতীয় বৃত্তর কালির সমষ্টির সমান হবে। এইটো চর্ত। হে তোমালোক লিখা ইয়াতে লিখিবা যেহেতু আগৰ দৰে 1 নম্বৰ গণিতটো যেনেকৈ কৰিলা সেই দৰে লিখিবা। যেহেতু কি লিখিব লাগিব যে তৃতীয় বৃত্তর কালি ইকুয়াল হব কি প্রথম বৃত্তর কালি প্লাস দ্বিতীয় বৃত্তর কালি। প্রথম বৃত্তর কালি প্লাস দ্বিতীয় বৃত্তর কালি। অর্থাৎ তৃতীয় বৃত্তর কালি হব প্রথম বৃত্তর কালি আর দ্বিতীয় বৃত্তর কালির সমষ্টির সমান। এইটো লিখা হল। এতিয়া অর তৃতীয় বৃত্তর কালির ফর্মুলাটো লিখিবা। এইটো কালির ফর্মুলা হল পাই R স্কয়ার। তো তৃতীয় বৃত্তর ব্যাসার্ধ R ধরা হয়েছে, সেই কালির ফর্মুলাটো হব পাই R স্কয়ার ইকুয়াল প্রথম বৃত্তর কালিটো হব পাই R1 স্কয়ার। যেহেতু প্রথম তার কারণে 1 ধরা হয়েছে, ব্যাসার্ধটক পাই R1 স্কয়ার প্লাস দ্বিতীয় বৃত্তর কালিটো হব পাই R2 ইয়ার স্কয়ার। অর এতিয়া পাই R স্কয়ার থাকিলে ইয়াতে ইকুয়াল ইয়াতে পাই পাই যোগৰ দুয়োফালে আছে, এইটো কমন লোৱা, কমন ললে হব পাই ব্ৰেকেটত থাকিব R1 স্কয়ার প্লাস থাকিব কি R2 ইয়ার স্কয়ার। অর এতিয়া পাই পাই কাটি যাব, ইয়াতে থাকিব R স্কয়ার ইকুয়াল ইয়াতে থাকিব R1 স্কয়ার প্লাস কি থাকিব R2 তার স্কয়ার থাকিব। অর R স্কয়ার থাকিল ইকুয়াল R1 স্কয়ার অর্থাৎ প্রথম বৃত্তর ব্যাসার্ধ। প্রথম বৃত্তর ব্যাসার্ধটো কিতাবত দি আছে 8 সেমি। হে R1 মানে হব 8 তার উপর স্কয়ার প্লাস দ্বিতীয় বৃত্তর ব্যাসার্ধটো দি আছে 6 সেমি। হে R2 তো হব 6 গতিকে 6 ৰ স্কয়ার হব। অর R স্কয়ার ইকুয়াল টু এইটো 8 ৰ স্কয়ার মানে 8 × 8 64 হব আৰু এইটো 6 ৰ স্কয়ার মানে 6 × 6 এইটো হব 36। অর R স্কয়ার ইকুয়াল টু এইটো প্লাস কৰিলে হব 100। এতিয়া R স্কয়াৰৰ মান যদি 100 হয় তেনেহলে R ৰ মান কি হবে বর্গমূল কৰিলে পোৱা যাব। সেই ইয়াতে স্কয়ার রুট ইয়াতে স্কয়ার রুট কৰি দিয়ে, দুয়োফালে স্কয়ার রুট কৰিব লাগে। ইয়াতে স্কয়ার কৰিলে হব R ইকুয়াল টু 100 ৰ স্কয়ার কি হব 10
গতিকে আৰৰ মান কি পোৱা গ'ল আৰৰ মানটো পোৱা গ'ল 10 আৰ মানে হ'ল তৃতীয় বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ এইটো বাহিৰ কৰিব কৈছে সেই তোমালোক লিখে ইয়াত থেকে তৃতীয় বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ কি হ'ব তৃতীয় বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ 10 সেমি এনসার এইদৰে তোমালোক 2 নম্বৰ গণিতটো কৰিব পাৰিবা এতিয়া নাম্বাৰ 4 4 নম্বৰ গণিতটো কৰাম 3 নম্বৰ গণিতটো অলপ ডাঙৰ সেই 3 নম্বৰ গণিতটো আমি বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত কৰি দিম এইটো লিংকটো এই ভিডিঅ'টো দিয়ে থাকিব প্ৰয়োজন হলে তোমালোক চাই লবা ঠিক তোমালোক 4 নম্বৰটো চোৱা ইয়াতে কৈছে এখন গাড়ীৰ চকাবোৰৰ প্ৰত্যেকৰে ব্যাস 80 সেমি ব্যাস দি আছে কিমান 80 সেমি তেনে ব্যাসাৰ্ধ ব্যাসৰ অৰ্ধ আধা হ'ব অৰ্থাৎ 40 সেমি হ'ব যেতিয়া গাড়ীখনে প্ৰতি ঘণ্টাত 66 কিমি দ্ৰুতিত গৈ থাকে প্ৰতি ঘণ্টাত 66 কিমি যায় এক ঘণ্টাত গৈ থাকে তেতিয়া প্ৰতিটো চকাই 10 মিনিটত কিমানটা সম্পূৰ্ণ ঘূৰণ কৰে 10 মিনিটত কিমান বাৰ ঘূৰিব বা কিমানটা সম্পূৰ্ণ ঘূৰণ সম্পূৰ্ণ কৰিব এটু কৰিব লাগে চোৱা তোমালোক ইয়াতে মই 4 নম্বৰৰ কাৰণে এটা এডাল চকা অঙ্কন কৰি ৰাখিছো চোৱা এটু ধৰা হল এডাল চকা এটুৰ ব্যাস দি আছে 80 সেমি তেনেহলে ব্যাসাৰ্ধটো হ'ব কিমান 40 সেমি এটাৰ ব্যাসাৰ্ধ কি ধৰিম r বুলি ধৰিব লাগে ব্যাসাৰ্ধটো হ'ব 40 সেমি যদি ব্যাসাৰ্ধ 40 সেমি হয় তেনেহলে পৰিধি কিমান হ'ব পৰিধি বাহিৰ কৰিব লাগে যিমান পৰিধি হ'ব পৰিধি ধৰা পৰিধিটো মই বাহিৰ কৰিলো 200 সেমি ধৰিলো যে পৰিধিটো কিমান বাহিৰ কৰা হল 200 সেমি যদি পৰিধি 200 সেমি হয় তেন্তে চকাটো এবাৰ ঘূৰিলে যাব 200 এবাৰ ঘূৰিলে যাব 200 সেমি চকাটো এবাৰ ঘূৰিলে কিমান যাব 200 সেমি অৰ্থাৎ যিমান পৰিধি হ'ব এবাৰ ঘূৰিলে সেই পৰিধিৰ সমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব অৰ্থাৎ 200 সেমি গলে এবাৰ ঘূৰিব বা এবাৰ ঘূৰিলে 200 সেমি যাব এইখিনি তোমালোকক প্ৰথম জানিব লাগে হে ইয়াৰ পৰিধি বাহিৰ কৰিব লাগে চকা গতিকে আমি লিখিব পাৰো চকাটোৰ পৰিধি হ'ব 2 পাই r সেমি ইয়াতে 2 ইনটু পাইৰ মান 22/7 আৰু r ৰ মান 40 লিখি দিয়া ইমান সেমি এটো আমি লিখিব পাৰো 2 ইনটু 22 ইনটু 40 ডিভাইডেড বাই 7 সেমি এটো পূৰণ পিছত কৰি দিয়া হ'ব এতিয়া চোৱা চকাটোৰ পৰিধি এইখিনি হ'ল চকাটোৰ পৰিধি বাহিৰ হ'ল ইমান সেমি এটা চকাৰ যিমান পৰিধি আছে এবাৰ ঘূৰিলে পৰিধিৰ সমান পথ অতিক্ৰম কৰে গতিকে আমি এটো লিখিব পাৰো এই দৰে যে 2 ইনটু 22 ইনটু 40 ডিভাইডেড বাই 7 সেমি যাওতে চকাটো ঘূৰে কিমান বাৰ ঘূৰিব এবাৰ ঘূৰে গতিকে 1 সেমি যাওতে চকাটো ঘূৰে কম হ'ব কম হলে হৰণ হলে এটু তলত আহিব এই কথাখিনি কোড আহিব তলত লিখিম আমি 2 ইনটু 22 ইনটু 40 বাই 7 7টো ওপৰত গৈ পূৰণ হ'ব ইমান বাৰ ঘূৰিব 1 সেমি যাওতে ঐকিক নিয়মত কৰিলে আমি চাব পাৰো চোৱা তোমালোক চকাটো অৰ্থাৎ গাড়ীটো প্ৰতি ঘণ্টাত অৰ্থাৎ 1 ঘণ্টাত প্ৰতি ঘণ্টাত 66 কিমি দ্ৰুতিত গৈ আছিল অৰ্থাৎ 66 কিমি গৈছে 66 কিমি যাওতে চকাটো কিমান বাৰ ঘূৰিব আমালোকক এইটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে 66 কিমি 66 যেহেতু এটি সেমিৰ অংক গণিতে এই গণিতটোক আমালোকৰ সেমি কৰিব লাগিব 66ক সেমি কৰোতে তোমালোকৰ একৰ পিছত 5টা 0 দিব জানে এটো কিমি হেমি হেক্টমি ডেকামি মি ডেসিমি সেমি এটো হল সেমি তেনেহলে এটো সেমি হৈ গল ইমান সেমি যাওতে চকাটো ঘূৰিব যেহেতু একতকৈ এইটো ডাঙৰ সেই এইটো ইফালে গলে পূৰণ হ'ব এতে পূৰণ কৰি দিয়ে 1 ইনটু 7 ইনটু হ'ব 66 ইনটু 1 ইয়াৰ পিছত 5টা 0 দি দিয়া তোমালোক যদি 5টা 0 দিয়া হয় তেনেহলে হ'ব ইয়াতে এইটো তলত হ'ব 2 ইনটু 22 ইনটু 40 এটো পূৰণ কৰি এটি অলপ কটাকটি কৰি দিয়ে এইটো 0 কটাকটি গল যদি 0 টো কটাকটি যায় তাৰ পিছত কটাকটি কৰা 22 আৰু 66 গাল 3 হ'ব এটো অলপ কটাকটি কৰি দিয়া 4 দি এটো কাটিলে হ'ব 4 আৰু 100 এর মধ্যে 25 লগতে দুটা 0 থাকিব আৰু এটো কাটিলে হ'ব 125 এটা 0
ইকুয়াল হব এটু পূরণ করে দিয়ে 21 ইন্টু 1250 বার, অর্থাৎ চকাটো 66 কিমি যাওঁতে ইমান বাৰ ঘূৰিব। এতিয়া চোৱা তোমালোক 66 কিমি যাওঁতে চকাটোৰ সময় লাগিছে 1 ঘণ্টা, অর্থাৎ 1 ঘণ্টা চকাটো ঘূৰিছে ইমান বাৰ। 1 ঘণ্টা মানে হল 60 মিনিট, অর্থাৎ 60 মিনিট। সেয়ে তোমালোক লিখা যেহেতু চোৱা তোমালোক যেহেতু 60 মিনিটত চকাটো ঘূৰে 60 মিনিটত ইমানখিনি ঘূৰিছে, অর্থাৎ 21 ইন্টু 1250 বার, ইমান বাৰ ঘূৰিছিল। 1 মিনিটত চকাটো ঘূৰে ইকুয়াল টু কম হ'ব, কম হলে হরণ হ'ব, গতিকে 21 ইন্টু 1250 ডিভাইডেড বাই 60 বার। আমালোকক বাহিৰ কৰিব কৈছে চকাটো, অর্থাৎ এটা চকা 10 মিনিটত কিমান বাৰ ঘূৰিব, সেই আমি লিখিম ইয়াতে। গতিকে 10 মিনিটত চকাটো ঘূৰে, এইটো ঐকিক নিয়ম, ঐকিক পদ্ধতিত কৰিলেই হয়। ঐকিক পদ্ধতিৰে চোৱা 10 মিনিটত বেছি ঘূৰিব, বেছি হলে পূৰণ হ'ব। 21 ইন্টু 1250 ডিভাইডেড বাই 60 আছে, লগতে হ'ব 10 পূৰণ, ইমান বাৰ ঘূৰিব। এতিয়া অলপ কটাকটি কৰি দিয়া, কটা গ'লে এই 0 0 কাটি যাব, এইটো অলপ কটা 3 ৰে কটা 2 হ'ব, এইটো 7 হ'ব, আৰু এইটো কাটি দিয়া, এইটো কাটিলে হ'ব 6 2 5। এতিয়া এইটো পূৰণ কৰিলেই হৈ গ'ল। পূৰণ কৰিলে তোমাৰ 4375 বাৰ এনসার। এইটো তোমালোকে বাহিৰ কৰিব কৈছে যে চকাটো 10 মিনিটত কিমান বাৰ ঘূৰিব। 5 নম্বৰ গণিতটো চোৱা, ইয়াতে কৈছে তলত দিয়াবোৰত শুদ্ধ উত্তৰত চিন দিয়া আৰু তোমাৰ বাছনিৰ যুক্তি দৰ্শোৱা। ইয়াতে 4টা এনসার দি আছে আৰু এটা কোশ্চেন দি আছে। যেটো এনসার হ'ব এইটো চিন দিব লাগিব, আৰু এই যেটো চিন দিম তাৰ কাৰণটো লিখিব লাগিব। কাৰণটো মানে গণিতটো কৰি দিব লাগিব। চোৱা কৈছে যদি এটা বৃত্তৰ পৰিসীমা আৰু কালি সাংখ্যিকভাৱে সমান হয় তেন্তে বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ হল। ব্যাসাৰ্ধ কি হ'ব? ইয়াতে কি কৈছে, এটা বৃত্ত দি আছে, বৃত্তটোৰ পৰিসীমা আৰু কালি সমান হ'ব সাংখ্যিকভাৱে, অর্থাৎ বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ যদি জানা যায়, অর্থাৎ ব্যাসাৰ্ধ যদি দি থাকে তেন্তে পৰিসীমা আৰু কালি সমান কৰি দিব লাগিব। ধৰো তোমালোক ধৰি ল'বা, ধৰো লিখিবা, ধৰো বৃত্তটোৰ কি ধৰিম, ব্যাসাৰ্ধ। বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ ধৰিলো আর, একক বুলি ধৰিলেই হল, আর একক, যেহেতু সেমিমিটার একো দিয়ে নাই, আর একক। তেন্তে আমি লিখিব পাৰো প্ৰশ্ন মতে, এইটো লিখিবা, প্ৰশ্ন মতে কি লিখিম, যে বৃত্তটোৰ পৰিসীমা বা পৰিধি কাৰ লগত সমান, সাংখ্যিকভাৱে ইয়াৰ কালিৰ লগত। কালিৰ ফৰ্মুলা কি আছে, পাই r স্কয়াৰ। এতিয়া চোৱা তোমালোক ইয়াতে আমি লিখিব পাৰো যে 2 পাই কাটি যাব, কাটি যাব, থাকিব 2r, আৰু ইয়াতে থাকিব r স্কয়াৰ। r স্কয়াৰ মানে দুটা r আছে, এটা r কাটি যাব, থাকিব কি থাকিব 2 ইকুয়াল, ইয়াতে কি থাকিব r। প্রশ্ন লিখিবা যেহেতু r is not equal 0, r কেতিয়াও 0 নহয়, তাৰ বাবে এটা ইয়াৰ এটা r কাটি দিয়া হৈছে, এটা r থাকিব, r ইকুয়াল টু কি হ'ব 2। লাইনটো অলপ ঘূৰাই লিখা, তেনেহ'লে হ'ব r ইকুয়াল, r টো এফালে লিখা, 2 টো এফালে লিখা 2, অর্থাৎ r ৰ মানটো কি হল 2 হল। r ৰ মান কি হ'ব 2 একক। ইয়াতে তোমালোকৰ কৈছে কোশ্চেনত দি আছিল যে তেন্তে বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ উলিওৱা। ব্যাসাৰ্ধ মানে r ৰ মান বাহিৰ কৰিব লাগে, ইয়াতে দি আছে কিমান 2 একক, তেনেহ'লে এনসারটো হ'ব 2 একক। এইটো এনসার। এইদৰে তোমালোক ইয়াৰ এই গণিতবিলাক কৰিবা। থেংক ইউ।